اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہماری گفتگو سورہ حمد کی 5ویں آیت تک پہنچی کہ جس میں ابھی تک غائبانہ انداز میں تلاوت سورہ حمد ہو رہی تھی۔ خالق کی حمد و ثنا کے بعد اس سے مدد و استعانت طلب کرنے کے بعد اب بندہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ آواز دے رہا ہے میرے مالک مجھے صراط سیدھا راستہ بتلاتا رہ، یا سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا اہل سنت کا ترجمہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہدایت کی خصوصی درخواست ہے، ورنہ یہاں پر سیدھا راستہ ہدایت عمومی ہے۔ خداوند عالم کی طرف تمام خلائق کے لیے، جو خداوند عالم کی طرف سے تمام خلائق کے لیے ہے، اور یہ وہی مدد ہے جس کی بندے نے ایاک نستعین میں خواہش کی تھی۔ خدایا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کس چیز میں مدد چاہتے ہیں؟ کیوں مدد چاہتے ہیں؟ تیری مدد درکار ہے ہم کو کس چیز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ پروردگار عالم نے 4 راستوں کے ذریعے سے بندے کی ہدایت کی ہے۔ سب سے پہلا راستہ قوت عقل اور انسان کے باطنی حواس کے ذریعے سے، یعنی انسان کے وجود میں ایسی مصلحت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسی مصلحت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے سے اپنے خالق کی پہچان کر لیتا ہے، اپنے خالق کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی ہدایت پا جاتا ہے۔ دوسری چیز، اپنی دلیلوں کے ذریعے سے انسان 2 چیزوں کو دیکھ کر حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر لیتا ہے۔ یعنی پہلی چیز، انسان کے وجود میں ایسی کیفیت کو پیدا کرتا ہے، انسان کے وجود میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انسان اگر اس پر غور کرے تو اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان دلیلوں کے ذریعے سے کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھتا چلا جائے، دیکھتے دیکھتے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان سکتا ہے۔ تیسرا راستہ، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور اپنی کتابیں نازل کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو یقیناً انسان چاہے جس مرحلے میں ہو، جہاں پر بھی ہو، وہ انسان ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ کہ جہاں سقراط جیسے لوگوں کا قصہ بھی بہت مشہور ہے کہ سقراط نے جب ہدایت حاصل کر لی تو پھر پوری کوشش کرنے کے باوجود ہدایت سے قدم ہٹے نہیں اور زہر کا پیالہ خوشی خوشی پی گیا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے کہا ہم نے اپنے وجود اور خالق کی اپنے وجود کے ذریعے سے اور ان دلیلوں کے ذریعے سے اپنے خدا کو پہچان لیا ہے، اب کسی بھی طرح سے ہم کو اس راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا بڑی پھر آسانی کے ساتھ زہر کے پیالے کو پی لینا کہ یقیناً اب اس راستے پہ آنے کے بعد ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا انسان کی ہدایت دلیلوں کے ذریعے سے، اس کے وجود کے ذریعے سے، اور پھر تیسری چیز ہے اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کیا کرتا ہے۔ چوتھی چیز، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے یا پھر سچے خواب کے ذریعے سے یہ اپنے بندوں کی ہدایت کیا کرتا ہے۔ الہام کسی کو کرتا ہے، کسی کو وحی دیتا ہے، کسی کو انسان کو خواب کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وحی کبھی کبھی انسان کو خواب میں، جیسے جناب ابراہیم کا قصہ مشہور ہے کہ وحی کب ہوئی تھی؟ حالت خواب میں ہوئی تھی۔ یا پھر اگر آپ نے دیکھا ہو تو اصحاب کہف کا قصہ مشہور ہے جو سیریل بنا ہوا ہے، اس میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو جو سب سے جو اس اصحاب کہف میں جو سردار اصحاب کہف تھے
ان کو پروردگار عالم نے میکسیمیلین جن کو کہتے ہیں ان کو خداوند عالم نے ان کے دل میں ایک آواز پیدا کی تھی اور الہام کے ذریعے سے ان کی ہدایت فرمائی اور کہا جا کر کے غار میں پناہ لو۔ اس الہام کے ذریعے وہ غار میں پہنچے، جبکہ ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ غار میں صرف ایک راستہ ہے جس سے جایا بھی جا سکتا ہے، واپس اسی سے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہم کیسے جائیں گے، اس میں کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہ چونکہ خداوند عالم ہمیں حکم دے رہا ہے چلو چلتے ہیں، جسے معلوم ہے کہ صرف ایک راستہ ہے تو یقیناً وہ ہم کو بچا سکتا ہے۔ اور واقعی ہوا یہی تھا کہ جب اصحاب کہف اس غار میں جا کر کے پناہ لینے لگے تو پھر اس غار کے دہانے پر آنے والے آئے، بہت کوششیں کی، لیکن چونکہ ان کو اتنی ہمت اور قوت نہیں تھی کہ وہاں تک پہنچ سکتے اور اصحاب کہف کے بارے میں جان سکتے۔ آخر میں یہی ہوا کہ اس کو بند کر کے لوگ واپس چلے آئے۔ کیوں؟ کہ یقیناً یہ الہام کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے بندوں کی ہدایت کیا کرتا ہے۔ اس آیت میں ہدایت کا مسلسل مطالبہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ صراط مستقیم ایمان و عمل کا مجموعہ ہے، اور اس کے مل جانے کے بعد بھی انسان کے لیے ہر آن بہک جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ روایت میں ثبات قدم تفسیر اسی لیے مسلسل مطالبے کی تعبیر ہے، ورنہ ہدایت کے معنی رہنمائی کے ہیں، لہذا یہ اس میں مسلسل ایک بات کہنا کہ خدایا ہماری ہدایت فرماتا رہے، خدایا ہم کو ہدایت دیتا رہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ سے مراد خالق کا وہ پسندیدہ راستہ ہے جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، اور وہی دین حق ہے، اور وہی یقیناً دین حق ہے، وہی اتباع رسول اور اطاعت ائمہ کا ما حاصل ہے۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی۔ احادیث میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے اس راستے کے سلسلے میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صراط مستقیم کے سلسلے میں فرمایا، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو تیری محبت تک لے جاتا ہے، لے جانے والا ہے اور تیری جنت تک پہنچانے والا ہے، ہمیں ہماری نفسانی خواہشوں کی پیروی سے بچانے والا ہے اور اپنی رائے پر چل کر ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ خدایا نہ ہم اپنی رائے پر چلتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی اور راستے پر چلتے ہیں، ہمارا سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جو تجھ تک پہنچاتا ہے، تیری جنت تک پہنچانے والا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، صراط مستقیم وہ ہے جو غلو کی حد سے پیچھے ہو اور کوتاہیوں کی منزل سے آگے ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ راستہ ہے جو معرفت خداوندی تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ دوسری روایت میں پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد وہ امام ہے جو اللہ کی طرف سے جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے، جو واجب الطاعت ہے، وہ امام ہے۔ یقیناً صراط مستقیم اسی امام کو کہتے ہیں۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اس امام کی معرفت کراتا ہے جو رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ ہو، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت کا راستہ ہے۔ یہ تمام راستے ہی ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، علی آپ صراط مستقیم ہیں، آپ یعصوب الدین ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ پل صراط سے گزر سکے اور جنت میں داخل ہو سکے، اسے چاہیے کہ وہ میرے بعد میرے خلیفہ بلا فصل کو دوست رکھتا ہو۔ اگر کوئی بھی ولایت علی کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خدا کی قسم، علی اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ کوئی اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ یا علی انت صراط المستقیم، اے علی آپ صراط مستقیم ہیں۔ سوال ہوا رسول اکرم سے، یا رسول اللہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صراط مستقیم اگر دیکھنا چاہتے ہو وہ دیکھو سامنے، صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ دعا کا تعلق ہمیشہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی اور حال
अम्र हाल हैं, इसके मुतालिक दुआ के कोई मानी नहीं है। लिहाजा जो शख्स राह रास्त पर नहीं है उसके राह रास्त पर आने के लिए अल्लाह की हिदायत दरकार है, और जो राह रास्त पर है उसको भी आइंदा इसी रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह की आनत मतलूब है। इसलिए एहदिना की तफसीर वारिद हुई है, जिसमें राह रास्त पर साबित कदम रखने के लिए मुसलसल दुआ जारी है। उसके मानी ये हैं कि आइंदा ज़िंदगी में राह रास्त पर चलना दोनों ही के यहाँ तौफीक इलाही से वाबस्ता है। उसके बाद एक आखिरी मंजिल आती है जहाँ पर खातमुन नबीयीन को भी कहना पड़ता है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगारा हमारे इल्म में इजाफा कर दे। और क्यों? इसलिए कि बुलंद तरीन मंजिल जो है वो सिरात मुस्तकीम है, कि इंसान वहाँ तक पहुँचने के बाद भी अपने खालिक तक पहुँचने की राह को ढूंढता रहता है। लिहाजा जब इंसान वहाँ खड़ा होता है तो दुआ ज़रूर करता है, परवरदिगारा हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम फरमा दे। क्यों? इसलिए कि सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है कि जो इमाम का रास्ता है, उसे कहते हैं कि जिसने इमाम की मारिफत को हासिल कर लिया हो। यही वजह है कि हमारे यहाँ इख्तिलाफ हो जाता है तर्जुमे का। जितनी भी किताबें अहले तशरीह के यहाँ आप देखते चले जाएं, अहले सुन्नत और अहले शिया के दरमियान में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जब इस आयत पर आते हैं आने के बाद तर्जुमे के में एक फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ यहाँ तर्जुमा ये होता है, जब अहले शिया कोई तर्जुमा करता है तो उसमें लिखता है परवरदिगारा हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। लेकिन जब अहले सुन्नत के यहाँ तर्जुमा होता है तो कहते खुदाया हमको दिखा दे सिरात मुस्तकीम कहाँ है, हमको दिखा दे। उसके बाद और क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह है कि शिया जानते हैं सिरात मुस्तकीम कहाँ है, इसलिए कि सिरात मुस्तकीम वो है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद सिरात मुस्तकीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद सिरात मुस्तकीम अली वलीउल्लाह है। यानी जितने भी ये पढ़ने वाले हैं, जहाँ कलमा मुकम्मल होता है वहाँ पर सूरह हम्द के बाद आमीन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जब दुआ कबूल हो जाती है तो वहाँ पर जब इंसान को नेमत मिल जाती है तो आमीन कह करके खुदा का शुक्र अदा किया जाता है। जब अब नेमत मिल जाती है तो खुदा रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह करके खुदा का शुक्र अदा किया जाता है। लेकिन जब तक नेमत नहीं मिलती है तब तक आमीन और आमीन और आमीन की सदाएं बुलंद होती हैं। शायद यही वजह है कि जब नमाज में इस सूरे की तिलावत होती है तो जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले इस सूरे की तिलावत को ख़त्म करते हैं नमाज में, वहाँ वलद्दाल्लीन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस बात की दलील है कि देखो हमको सिरात मुस्तकीम मिल चुका है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम उस पर कायम हैं और खुदा हमको हमेशा कायम रखे। लेकिन जहाँ सिरात मुस्तकीम अभी तक मिला नहीं है वहाँ इस सूरे के खात्मे के बाद आमीन की सदा बुलंद होती है, और इतनी बुलंद हो जाती है आमीन की सदा कि उससे नमाज के बातिल होने का भी खतरा होता है। लिहाजा जब इंसान को सिरात मुस्तकीम नहीं मिला होता है तो आमीन आमीन और क़यामत तक के लिए आमीन कहता रहेगा कि खुदा हमको दिखा दे सिरात मुस्तकीम कहाँ है, दिखा दे हमको सिरात मुस्तकीम कहाँ है। तो ज़रा सोचें, जब सिरात मुस्तकीम आज तक नहीं मिल पाया है तो जन्नत में जाने की ख्वाहिश कहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ वो लोग कि जिनको वाकई सिरात मुस्तकीम मिल चुका था, जब सूरे की तिलावत ख़त्म होती है वलद्दाल्लीन कहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह करके ये बात साबित कर देते हैं, देखो हमको नेमत मिल चुकी है, खुदा का लाख लाख शुक्र है और वही लायक हम्द है, उसी की तारीफ की जा सकती है। लिहाजा सिरात मुस्तकीम मिल चुका है हमको। लिहाजा जब इंसान इस बुलंदी पर पहुंच जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रवायत पूछा जिब्राइल से, ये बताओ हमारी उम्मत सिरात मुस्तकीम को कैसे पार करेगी, किस तरह से सिरात मुस्तकीम से आगे बढ़ जाएगी, किस तरह से हमारी उम्मत पुले सिरात को पार करती हुई जन्नत की जानिब जाएगी। जिब्राइल ने कहा रसूल अल्लाह जरा ठहर जाइए। आसमान की जानिब परवास करते हुए जिब्राइल चले, कुछ देर के बाद दोबारा पलट करके आए तो कहा खुदावंद आलम ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि आप अल्लाह के नूर के तवस्सुत से सिरात मुस्तकीम पुले सिरात को अबूर कर जाएंगे, और अली आपके नूर के तवस्सुत से सिरात मुस्तकीम को पार करके चले जाएंगे। क्यों? इस और तमाम मोमिनीन अली के नूर के जरिए से सिरात मुस्तकीम को पार करते चले जाएंगे।
क्यों? इसलिए अली का नूर आपका नूर है और आपका नूर खुदा का नूर है, और उम्मत अली के नूर से उबूर करती चली जाएगी। यानी अब आप समझे कि सिरात मुस्तकीम अगर वाकई किसी के पीछे पीछे है तो वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। अगर कोई बंदा चाहता है कि सिरात मुस्तकीम उसे मिल जाए तो यकीनन उसे उस शख्स के पीछे जाना होगा कि जो वाकई सिरात मुस्तकीम हो, जो यकीनन सिरात मुस्तकीम हो। आज दुनिया इस चक्कर में पड़ी हुई है, हर साल माह मुबारक रमज़ान में पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, वहाँ शहादत की मुनासिबत से शहादत मौलाए मुत्तकियान की होती है, लेकिन पूरा दम लगा देते, एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरा दम लगा देते हैं कि फला जो है वो दरवाज़ा, जब मौलाए कायनात के सिलसिले में हदीस सुनते हैं कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं, तो बहुत सी हदीसें गढ़ना शुरू कर देते हैं कि फला उसकी छत हैं, फला उसकी चौखट हैं, फला उसकी जो हैं वो मीनारे हैं, तो फला ये हैं, फला वो हैं, दुनिया भर की हदीसें करते चले जाते हैं। लेकिन वाकई जब सब अहले सुन्नत उसका जवाब देने पे आ जाते हैं कि ये बिल्कुल गढ़ी हुई रवायतें हैं, झूठी रवायतें हैं, यानी तुम किसी अपने रहबर की तारीफ करने के लिए भी झूठ का सहारा लेते हो, लेकिन हमारा रहबर ऐसा बेऐब है कि जहां जहां तुम उसके फजाइल छिपाते नजर आओगे, खुद बखुद खुदावंद आलम उसके फजाइल को और बढ़ाता चला जाएगा, रोशन करता चला जाएगा। लिहाजा सिरात मुस्तकीम यकीनन वही रास्ता है कि जो उसके पीछे पीछे चलता नजर आएगा। इंसान पूरी कोशिश कर ले, यहाँ से लेकर के मैंने इसके पहले अर्ज किया था कि हाकिम वाकई कौन है, वाकई कौन हाकिम है, खुदावंद आलम हाकिम है, लिहाजा उसकी हुकूमत है, इसके अलावा किसी की हुकूमत नहीं है। दुनिया में उनके चाहे जितने फजाइल बयान कर दो, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही शख्स है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, अली आप ही हैं कि जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे। जब आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत सी तकरीरें आपको अहले सुन्नत की मिल जाएंगी कि जिसमें वो ये बात कहते नजर आएंगे कि दुनिया में चाहे जैसे रह लो, आखिरत में बगैर अली के जहन्नम में भी नहीं जा सकते हो। क्यों? इसलिए कि जहन्नम में जाने के लिए भी अली की परमिशन की जरूरत होगी, इसलिए कि अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले होंगे। मैं कहूंगा यकीनन अब उन लोगों को भी आना चाहिए कि जो ये कहते नजर आते हैं कि फला छत है, फला दरवाजा है, आइए इस हदीस के ऊपर आकर के थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट लीजिए, अली को जन्नत दे दीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं एक एक दर्जा संभाल लीजिए जहन्नम में जाकर के, उनको दे दीजिए कि निचले दर्जे पे वो ले जाएंगे, उसके ऊपर वाले दर्जे पर वो लेके जाएंगे, उसके ऊपर वाले दर्जे पर वो लेके जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इस हदीस में आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? इसे पता है कि इस हदीस में अगर आएंगे तो उनका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है, लिहाजा वो जहन्नम के तो हकदार हो सकते हैं, वहां तो ले जा सकते हैं, मगर जन्नत में बगैर परमिशन के मौलाए कायनात के या उनके के जो सरदारान जवान जन्नत हैं उनके अलावा नहीं जा सकते हैं। लिहाजा इंसान को दुनिया में अपना ईमान ऐसा बना के रखना चाहिए कि फिर आखिरत में जाकर के हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, वहां जाकर के अपने पीरों को न देखना पड़े कि वो भी मोहताज है, हमको क्या देंगे। ऐसे पीर का इंतखाब करो कि जो मोहताज न हो बल्कि आवाज दे रहा हो, कौसर हमारा है, जन्नत हमारी है, हमारे साथ रहे होते दुनिया में तो हम तुमको कौसर तक भी लेकर के जाते, जन्नत के हवाले भी कर सकते। अब जिसके साथ तुम आए हो, आज यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, आज हम आवाज देंगे हर एक को उसके इमाम के जरिए से। कयामत को रोज वो होगा कि जब हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, तो बताओ वो इमाम जन्नत और जहन्नम का जो तकसीम करने वाला होगा वो इमाम जन्नत में ले जाएगा, वो इमाम जन्नत में ले जाएगा कि जो सरदारान जवान जन्नत होगा, या वो लोग ले जाएंगे जो खुद मोहताज जन्नत होंगे, जो खुद मोहताज होंगे अपने हिसाब के लिए। लिहाजा इंसान को खुद फैसला करना चाहिए। कुरान मजीद का एक मुख्तसर सा सूरा है, लेकिन पूरे कुरान को अपने अंदर समेटे हुए है। इंसान इसी सूरे के ऊपर अगर गौर कर ले तो फिर उसको किसी और के दरवाजे पे जाके भटकने की जरूरत न पड़ेगी, बल्कि वो सिरात मुस्तकीम भी हासिल कर लेगा और खुदा की जन्नत तक पहुंचने का रास्ता भी आसानी से मिल जाएगा। लिहाजा खुदावंद आलम से दुआ है, परवरदिगारा हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे। परवरदिगारा हम में जो मरीज हैं उन्हें शफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगारा ये वबा जो फैली हुई है, खुदाया इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस वबा को दुनिया से दूर फरमा दे। परवरदिगारा हमारे ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फरमा दे, हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा।
ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ کل انشاءاللہ آخری درس ہوگا جس میں آخری آیت کی تفسیر کی جائے گی اور کچھ فطرے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔